Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunna linehtediye levlâ en hadanallah. Vessalâtu vesselamu ala eşrefil enbiyâi vel mursalîn ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Thumma emma ba'd. Assalamu aleykum hurmatly okuwçular. Biz Muhtasarul Viqoya attığı kitapten sabağımızda uğurlantıydabız. Ötken temamızda namazdın makruh amallarından başlap, oşol jerde toktodık ele. Bugün sabağımızda oşol namazdın makruhtары tuuralı uğurlantabız. Kuday Taalam bizge oşol sabaqты tuura düşündürүүgө jana tuura kabul alıp, tuura düşünüp, anı menen amal kılууга mümkünçülük bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Vaftirashu ziraayhi. Kitaptın yazıcısı Allah Taala anı mehrimine bölösün. Mintip aytıp atat. Jana namazdın makruhtarının biri namaz okup жатқан kişinin sajda kılgan kezde özünü bileklerin çıkanağı men koşup töşöbü deydi. Erkekler üçün sajda kılgan kezde biz murunku sabaklarda aytkanbыз, bul bilek, çıkanaklar tik duruş gerek, jerge jatkırbaş gerek. Mına oşonduktan kitaptın yazıcısı aytıp atat, egerde erkek kişi deydi, namaz okugan kezde sajda kılganda uşul bileklerini, çıkanagını koşup jerge jatkırıp ala turgan bolso, namaz okugan namazı makruh bolot deydi. Sebebi süyüklü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde adam balasını eki dünyede baktılığı kıla turgan mübarek sözünde mintip aytkan. Ve kana aleyhissalatu vesselam yanha en yefterişer raculu ziraayhi iftiraşes sabu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekler namaz okuvatkan kezde janağı japayı hayvanlar özlerinin kollarının jerge töşep algаны siyaktı, jerge jatkırıp algаны siyaktı jatkırууdan ne kılgan tıygan deydi. Mına uşul hadistin negizinde bizdin alımlarımız uşul koldu jerge sajda kılganda jatkırıp koyuudan emne kılgan eken tıygan. Oşonduktan bul amal namazın içinde makruh bolot. Albatta egerde orun ayağı tar olup sajda kılуу mümkün bolboy turgan bolso, janağı sünnet ereje menen anda bir jön ruhsat berilet. Birok kenen mümkünçülük bar bolgon kezde biz emne kılbaylı, uşul kollarыбызды jerge jatkırbaylı, namazыбызды makruh kılıp koybaylı. Wa aqsu sha'rihi. Jana namazdın makruhlarının biri çaçın aks kılуу deydi. Aks degen sözdü Alamgiriya fatvasında mintip çeçmelegen. Aks degeni bol çaştı deydi, çoğultup çeçilbegidey kılıp bayloo deydi. Çaştı çoğultup koyup başka oşonu çeçilbegidey kılıp baylap koyuudu aks деп atalat. Alımlarımız uşul akstın anıktaması tuuralı, bunun tuuralı emne degendigi tuuralı bir kança pikir aytışkan. Kee-bir alımlarımızın köz karaşı boyunca baştın dal ortasına çaştı çoğultup, uzun çaştı çoğultup baylap koyuudu ne dep koyuyordu? Aks dep koyuyordu deydi. Kee-bir alımlarımızın köz karaşı boyunca ayallar siyaktı çaçını dedi başına mı da orup türüp koyuu deydi, makruh bolot deydi. Kee-bir alımlarımız aytat jelkesine çoğultup jip menence bir başka bir süpürök menen baylap koyuudu aks dep atalat deydi. Kıskası erkekler üçün mına uşul körünüşlerden bardığı makruh bolot. Erkek çaçını, başını, töbösünü, arkasında jelkesini çoğultup, baylap koyup namaz okugandığı emne kılatken erkekler için makruh bolot. Vasadlu thawbihi. Jana namazdın makruhlarının biri kiyimdi jelbege kiyiүү deydi. Jelbege kiyiүү dagın bol ошол makruh tahrimiye amallardan bolup eseptilet. Kiyimdi başına jelbege kiyiүү dep kiyiminizdi jеңдериңизге kolunuzdu salbay başыңызга же ийниңизге эле мындай илип коюуну не деп коет? Желбеге кийүү деп коет.
Bul makruh tahrimi amallardan bolup esептелет. Ошондуктан бизге тиешелүү кийимди ал эмне болбосун жөн эле мындай таштап коюп намаз окуу эмне болот экен? Макрух болот. Ва каффуху, жана намаздын макрухтарынын бири каффу сауп деп коет. Каф дегени намазда чогултуу, жыйноо деген маанилери бар. Кыскасы намаздын ичинде саждага жыгылганда шымыбызды мындай кылып түрөбүз. Же болсо саждадан турган кезде кийимибизди мындай кылып чапандарыбызды чогултабыз. Мына ушул амал макрух тахрими амалдардан болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадисинде мен жетим үчө менен сажда кылып кийимди чогултпоого буйрулганмын дейт. Ошон үчүн кийимди топтош эмне кылат экен? Макрух тахримия болот. Ошондой эле жең түрүлгөн абалда намаз окуу дагы макрух болот. Жеңибиз кээ бир аламдарыбыз айтат чыканакка чейин түрүлгөн болсо, кээ бир аламдарыбыз айтат кичине эле түрүлгөн болсо дагы эмне болот дейт? Макрух болот дейт. Мына ошондуктан аламдарыбыз айтат эгерде намаздын ичине кирип алып, шашып кирип алып, жеңин түрүлгөндүгүн байкабай кирип алды деп коелу, башталган болсо, эгерде кең болсо кайра жазып койсун дейт. Тар болсо эми кыйналып амали касир болуп кетип намазыңыз бузулуп калат. Бирок кең болгон болсо ошону жайып койгон не болот? Жакшы болот дейт. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, намазга кирген кезде шашпай, биринчи ошол пайгамбар көрсөткөн эрежелерди аткарып, мисалга жеңди түрбөш керек деди, түрбөш керек, түрбөй жайылып коюп, анан намазыбызга эмне кылалы? Киришели. Ва тахсисул имами би маканин ла ин қама фил масжиди ва сажада фит тaq. Жана намаздын макрухтарынын бири имамдын өзү жалгыз бир орунда туруусу дейт. Ал эми эгерде имам мечитте туруп михраптын ичине сажда кылса макрух эмес дейт. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу имамдын өзү жалгыз бир орунда туруусунун өкүмүн баяндаган. Эгерде имам өзү жалгыз, мисалга сөөрүдө деп коет биз, тапчан деп коебуз го, үйлөрдө мындай бийик кылып куруп коебуз. Мына ошого туруп алып, жамааты бардыгы төмөндө боло турган болсо, же тескерисинче жамаат бардыгы сөөрүдө болуп, имам өзү жалгыз төмөндө боло турган болсо, ушинтип намаз окуусу имамдын макрух болот. Ушинтип жалгыз туруп албаш керек. Бирок ошол сөөрүнүн канчалык деңгээлде бийик болуусу тууралуу алымдарыбыз бир канча пикир айтышкан. Канчалык бийик болсо, бул өзүнчө орун болуп эсептелет дейт. Канчалык орун бийик болсо, имам бул өзгөчөлөндү, өзүнчө бир орунда болуп калды деп эсептелет десе, кээ бир алымдарыбыздын көз карашында адамдын боюндай бийик болсо деген түшүнүк бар. Бирок бул сөзгө фатва берилген эмес. Экинчиси чыканактай болуш керек дейт. Бир чыканактай бийик болсо дейт. Кээ бир китептерибизде мына ушул пикирди туура деп айтылган. Ал эми кээ бир китептерибизде айырмаланса эле болду дейт. 4 эли болсо болду дейт. Кээ бир китептерде бул пикирге дагы туура дегенге басым жасалган. Мына ошондуктан мечиттердеги жанагы албетте экинчи пикир чыканактай дегенге фатва берилген болсо да эле алымдарыбыз ихтилаф кылган кезде, алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар кезде биздин мойнубуздагы мустахаб этиятчылык нерсе бул эмне болсун? 4 эли дагы болсо имамдын орду башкалардан бийик болбой, эл катары бардыгы бирдей болуш керек дейт. Бардыгы эмне болсун? Бирдей. Ошондуктан мечиттерде эмне кылбайлы? Өзгөчөлөнтүп, кичине имамдын ордуну бийик кылып коюудан абайлашыбыз керек. Албетте фатва ага берилген эмес, бизде кичине эле бийик болушу мүмкүн. Мен көргөн эмесмин, бирок Турцияда барганымда көрдүм эле, ушундай имамдардын орду кичине бийигирээк болот экен. Бир чыканакка фатва берилгендигине карабастан, талаш барбы? Талаш жерде биз этиятты алып, талашсыз жагын тандаганыбыз бул мустахаб, сооп амалдардан болот. Эл катары барабар турсун. Бирок эгерде ошол сөөрүгө кең болуп, имам менен чогуу дагы башка кишилер дагы чыгып алса, анан калган эл төмөндө турса, анда эмне эмес? Макрух эмес. Ошондой эле эгерде аябай тыгылыш болуп, киши көп болуп, мечит тар болуп, мүмкүнчүлүк жок болсо, анда да эле эмне кылса болот экен? Имам өзү жалгыз бир орунда турса рухсат берилет. Тар болгондон.
Ошондуктан китептин эриси эмне деп жатат? Эгерде буттары мечитте болуп, башы михраптын ичине, кыбла таманда михраб деп, жана кыбла таманда мындай атайымда оюк жер турбайбы? Мына ошону михраб деп коет. Ошол жерге башы кирип кетсе, макрух эмес. Бирок эгерде буту дагы ошол жака кирип кете турган болсо, бул өзүнчө бир орунда туруп калды деп эсептелип, ол да эле макрух амалдардын катарына кирет. Вал-кияму халфа саффин вужида фихи фуржатун. Алдыңгы сапта бош орун бар болуп туруп, кийинки сапка туруу макрух болот. Карап турабыз алдыбызда, мисалга биринчи сапта бош орун турат. Анан келип туруп мен экинчи сапка туруп алам. Мына ошондой намаз окуунун өкүмү тууралуу алымдардын ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча мына биздин китепте келгендей макрух болот дейт. Макрух амалдардан дейт. Бирок кээ бир алымдарыбыз такыр намазы дурус болбойт деген түшүнүктү айтат. Мисалга имам Ахмаддын, имам Нахаинин, Хасан бин Солихдин рахматулла алейхилердин көз карашы боюнча алдыңгы сапта орун бош орун болуп туруп сиз артка сапка туруп алсаңыз намазыңыз такыр эле дурус болбойт. Ошондуктан урматтуу окуучулар, мечитке барган кезибизде эмне кылалы? Сөзсүз түрдө алдыңгы сапка өтүп толтуралы. Эгерде алдыңыз ачылып калса, сиз намазды баштап алгандан кийин эмне дедик өткөндө? Bir sapqa çeyin yol basуу, bir iki sap ruhsat berilет. Bir sap yol basıp bir toktойсуз, анан акырынысы экинчи сапка чейин жол басып, кыскасы ушинтип токтоп барып, сиз намазыңызды уланта бересиз. Алдыңгы сапты бош койбой. Ва сурату хайванин фи саубихи ва масжадихи ва жихатихи гайра халфин ва тахтин. Намаз окуучунун кийиминде, сажда кыла турган ордунда, жана арты менен астыдан башка тараптарында жандуу нерсенин, жаныбардын сүрөтүнүн бар болуусу макрух болот. Урматтуу окуучулар, бул бир татаал сүйлөм дейин. Мунун ичинде бир канча маселе баяндалды. Эң биринчиси, эгерде намаз окуучунун кийиминде жандуу нерсенин сүрөтү болсо, мисалга айванаттын, адамдын сүрөтү болсо, аны менен намаз окуу макрух болот. Экинчи сүйлөм, эгерде намаз окуучунун сажда кыла турган ордунда кайра эле ошондой жандуу нерсенин, жаныбардын сүрөтү боло турган болсо макрух болот. Үчүнчүсү, эгерде намаз окуучунун алдында, аст тарабында, эки жагында, үстүндө ошондой жандуу нерсенин сүрөтү, жаныбардын сүрөтү болсо макрух болот. Эгерде намаз окуучунун арты тарабында жаныбардын сүрөтү болсо, анда алымдарыбыздын эки пикири бар. Биринчиси макрух эмес деп келет, мына китебибиздегидей, экинчиси макрух деп келет. Алымдарыбыз мына ушул экинчи пикирди туура дешкен. Анан дагы маселе не дедик? Эгерде намаз окуучунун бутунун астында жаныбардын сүрөтү боло турган болсо, анда эмне эмес, макрух эмес дейт. Себеби бул буттун астына койгон кезде бул кордоо болот, сыйлоо, урматтоо болуп эсептелбейт. Жана ушундай эле алымдарыбыз ушул маселеге дейт, крести дагы кошуп койсок туура болот дейт да, крести. Ошон үчүн биздин астыбызда, эки тарабыбызда, үстүбүздө крест деген болбош керек. Негизинен эле мусулмандын үйүндө крестин болуусу туура эмес. Аны сатып албаш керек, аны үйгө алып келип койбош керек да. Андан кийин эгерде денесинде же болсо капчыкта же сүрөттүү кийимдин үстүнөн башка кийим алган болсо, намазы макрух болбойт. Албетте андай кийимди кийүү жакшы эмес. Кийимди кийүү өзүнчө маселе, намаз окуу өзүнчө маселе. Бирок эгерде сүрөтү бар кийимди кийип алып, анын үстүнөн башка сүрөтү жок кийимди кийген болсо, бул намазы макрух болбойт. Бирок ошол нерсени көтөрүп кийип жүргөндүгү туура эмес болуп калат. Ла ин сагурат жиддан ау мухия расуха. Эгерде жанагы сүрөт аябай кичине болсо, же башы өчүрүлгөн болсо, анда макрух болбойт дейт. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу эки маселени баяндады. Биринчиси, эгерде аябай кичине болсо дейт. Эми анын кичинелигини биз кантип тактайбыз? Канчалык деңгээлде кичине болуш керек? Алымдарыбыз айтат, эгерде тик турган абалда жерде турган сүрөттөгү жаныбардын мүчөлөрүн дейт, майда чүйдөсү менен билинбесе, анда макрух эмес дейт. Бул кичине деп аталат дейт.
Kээ бир китептерде tereң маани мындай кунт коюп, терең маани берип караганда гана көрүнсө макрух эмес дейт. Себеби ал кичине деп эсептелет дейт. Ал эми бир эле караганда көрүнө турган болсо макрух болуп калат деген сөз. Башка бир китептерде келет. Эгерде сүрөт кичинекей куштай, кичинекей канаттуудай болсо дейт, макрух болот. Андан кичине болсо макрух эмес деп келген. Бул бир. Экинчи маселе. Эгерде жаныбардын сүрөтүнүн башы жок болсо, же башы өчүрүлгөн болсо, макрух эмес болот. Себеби билебиз, бутпарастар ошол бутка башсыз сыйынышпайт да. Бутка башсыз эмне кылышпайт? Сыйынышпайт. Мындай маалымат катарында билесиздер, сиздер жашыраксыздар, көргөн болушуңуздар керек. Мисалга, Оң бак деген кино бар. Мына ошол Оң бак деген кинону жакшы маани берип карасаңыздар, ошол буддаларынын башы жоголуп кеткен кезде аны издеп кетишет, бул жактага сыйынбай бир кызыктай эле окуялар болуп кетет го. Ошондон билинет, Буддага эмне менен сыйынылат? Башы болсо анан сыйынылат. Башы жок Буддага сыйынылбайт. Ошондуктан биздин аалымдарыбыз дагы эмне дейт? Эгерде жандуу айванаттын дейт, башы жок боло турган болсо, же башы өчүрүлгөн болсо, анда макрух эмес дейт. Эми өчүрүүдүн жолу түрдүү болот. Балким жуусаңыз чыгып кетет, өчүп калсын дейли. Же болсо жип менен үстүдөн билинбегиле кылып тигип салсаңыз да эле эмне болот? Башы жок болсо болду, макрух эмес болуп эсептелет. Вафи сиябил бизла. Жана бизла кийим менен намаз окуу дагы макрух танзихи болот. Бизла кийим деген тафсири, чечмелеби тууралуу аалымдарыбыз эки пикир айтышкан да. Биринчиси, кызмат үчүн кие турган кийим дейт. Үйүңүздө кызмат кылган кезиңизде, жумуш кылганыңызда сиз кие турган кийимди эмне деп коет экен? Бизла кийим деп коет. Эми экинчи аалымдарыбыз айтат, үйдө кийип, бирок улуулардын жаныга барганда, чоңдор менен жолугалы, тойлорго барганда аны кийбей турган кийим бизла кийим деп аталат дейт. Мына ушундай кийимдер менен кыскасы намаз окуу макрух танзихи болот. Мусулман адамдын жасана турган орду бул мечитке барганда болуш керек. Биз тойго барганда сааты менен балким күзгүнүн астында турабыз. Аябай кийимдерибизди үтүктөйбүз, тазалайбыз, татынакай болуп барабыз да. Бирок Кудай Таалага колчулукка барган кезде каяктагы кийимдерди да кийип кете беребиз, маани бербей. Негизинен эң адам баласы жасанып бара турган жер, бул таза болуп бара турган жер, бул намаз, мечит. Мына ушул мечитке барганда биз жашанып барышыбыз керек. Жана намаздын макрухтарынын бири жалаңбаш намаз окуу дейт. Болгону эгерде хушу үчүн, кичикпейилдик үчүн болсо, баш кийим кийбей койсо макрух эмес дейт. Урматтуу окуучулар, эгерде жалкоолуктан баш кийим кийүүнү зарыл эмес деп жалаңбаш намаз окуса, намазы макрух танзихи болот дейт. Намаз макрух тахрим эмес, танзихи болуп эсептелет. Ал эми эгерде өзүн төмөн алуу максатта, хушу максатында, хузу максатында жыламбаш окуса, зыяны жок дейт. Бирок кээ бир китептерде айтат, хушу, кичикпейилдик бул жүрөктүн амалы дейт. Жүрөктүн амалы болуп эсептелет. Бул дене мүчөсүнүн эмес дейт. Жана кийимге тиешеси жок дейт. Мына ошондуктан кээ бир китептерде эмне дейт? Андай кылбай, жүрөгүндө хушу кылса жакшы болот дейт. Жүрөгүдөн Кудай Таалага берилип, чындап Кудай Тааладан коркуп ибадат кылса, бул жакшы дейт. Башына допусуну кийсин дейт. Сырткы көрүнүштө хушу кылып, Кудай Тааладан коркумуш болуп, жан дүйнөңнүн бузук болгондугу бул туура эмес болуп калат дегендей сөздү айтмакчы бул китептер. Ошол жерде урматтуу окуучулар, сабагыбызды токтотолу. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.